नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र महाशिवरात्रि उपलक्षे समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना एवं यही 2026 वर्षर फेब्रुआरी मास 15 तारिख रविवार दिन पवित्र महाशिवरात्रि पालित हेबाकु जाउछि एवं आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु कहीं ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक मिथुन राशि रे एही महाशिवरात्रि दिन बुध शुक्र सूर्य मंगल चारोटी शुभ ग्रह आसिबे आपणकर भाग्यर भावको जेउठारे विराजमान करी आपणक भाग्यरे आनिबे बड़ परिवर्तन। ता सहित देवगुरु बृहस्पति जेहेतु निज चलन रे करूछंती परिवर्तन आपणकर भाग्य साथ देवा आरंभ करिबो एवं देखंतु महादेवंकर अशेष कृपा कारणरू आपणकर बहुत गुड़िए मनस्कामना मध्य पूरण हेबा पाई जाउची। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू कौन कौन बड़ परिवर्तन आसिबो आपणक जीवन रे। ता सहित जदि आपणकर किछि दशा महादशा खराब चलीछि तेबे आपणकर एही खराब समय को दूर करिबा पई कौन रहिछि प्रतिकार जहा एही महाशिवरात्रि दिन करिबा द्वारा आपणकर बहुत गुड़िए बाधा विघ्न दूर होई जिवो। तेबे विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार खूब कम मूल्य रे समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसिबो एही प्रमुख ग्रह मानक राशि परिवर्तन रे विशेष भाव रे एही महाशिवरात्रि परठारु। देखंतु आपणकर अष्टम भाव रे जेहेतु चारोटी शुभ ग्रह रहिथिले एवं अष्टम भाव को कुंडली रे जेहेतु शुभ बोली मना जाएनी आपणकर स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुथिले आपणकर आर्थिक समस्या मध्य बढ़ी जाइतिला आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले जेउ कारणरू ऋणर भार मध्य आपणक उपरे बढ़ी चलीछि। जेतेबेले ऋण सुझिबा पई आपण चिंता करंती सेही समय आपणकर किछि ना किछि कार्य आसी जाए जेउ कारणरू आपण ऋण सुझी पारंती नाही। आपणकर परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य रही नाही। अर्जथा अर्थ खर्च बढ़िबा कारणरू आपणकर बहुत गुडी समस्या बढ़ी जाउछि। आपण जदि विद्यार्थी अछंती तेबे तो शिक्षा क्षेत्र रे निश्चित भाव रे समस्या देखुथिबे एवं देखंतु कोनोसी ना कोनोसी कारणवशतः आपणक समाज रे मान सम्मान मध्य हानि हेउतिला। आपण जदि चाकरी पई चेष्टा करूछंती बारंबार विफलता देखुथिले एवं जो माने चाकरी करिथिले सेमानक चाकरी रे मध्य समस्या गुड़िक बढ़ी जाइथिला एवं देखंतु आपण संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहिछंती। आपणक व्यापार रे पूर्व बळी आपण आउ लाभ देखुनांती व्यापार रे लॉस देखुछंती व्यापार बुड़ी गला बळी परिस्थिति मध्य आपण अनुभव करूछंती। आपणक प्रेम जीवन हेउ किंबा दाम्पत्य
ଦାମ୍ପत्य जीवन हेउ समस्या बढ़ी चलुछि छोट कथा को नहीं कलह बढ़ी चलुछि उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା କାରଣ ଶୁଭଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଅଶୁଭ ଗୃହରେ ରହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥିଲା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କିଡନୀରେ ସମସ୍ୟା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଲିଭର ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଖାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମାଧୀଶ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିପାରୁନି କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମର ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ସାଲାରୀ ବଢ଼ିପାରୁନି ଚାକିରି ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବି ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଲାଭ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସହିତ 4ଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଏହିଭଳି କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଇଟ୍ରେ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ, ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏତେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା, ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା କାରଣରୁ ଉଭୟ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛିଟା ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଦହି ଏବଂ ମିଶିରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି 21ଟା ବେଲପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ।